Good evening to all. After so many days of the result, as per the last year timings only, last year also June 19th started. This year also June 19th they are starting the counseling. So తెలుగులో కూడా చెప్తా వినండి. చాలా రోజుల తర్వాత ఎంసెట్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత June 19th, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా June 19th స్టార్ట్ అయింది కౌన్సిలింగ్. ఈ సంవత్సరం కూడా June 19th కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే దీంట్లో ఏమిటంటే కౌన్సిలింగ్లో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి ఈ సంవత్సరం. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. అయితే ఇవాళ నేను చెప్పబోయేది ఎట్లా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి కౌన్సిలింగ్లో, సర్టిఫికెట్స్ ఏమేమి కావాలి, హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఏం తీసుకువెళ్ళాలి, ఆప్షన్ ఫిల్లింగ్ ఎలాగా, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎలా ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉంది. సో నౌ దిస్ ఇయర్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. 19th onwards MSET counseling for engineering admissions starts. So this year many changes occurred. That is, in that I wanted to talk about how to register during counseling, what are the certificates needed, when we have to go to helpline center, and what is the option filling, how to do, which colleges, which branches you have to select, and what is the fees reimbursement rules, and what is the last year cutoff. All this today we wanted to talk. So now once again observe very carefully in this full details. 19th June, if you go through tgche.ac in website, you will get the total details. Maybe before 19th they may give, we can't tell. So in full detail, because this is according to the just now whatever the information I got, I'm giving. But later on 19th June many changes may occur, that also you have to go through it. And fees reimbursement rule changed. Government will pay to the students account directly this year. And common counseling for the B category, this is a much change, because after normal counseling is over, B category management and JEE means through JEE means rank or percentile. With respect to that, they are giving the admission 15% of the seats in the major engineering colleges, the top colleges they are giving B category after the main counseling is over. But this time common counseling, this is the major thing. అయితే ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి, 19th జూన్కి ఈ లోపులోనే ఎంసెట్ వెబ్సైట్ తీసుకుంటే మీకు పూర్తి డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఒకటి రెండు డీటెయిల్స్ ఈ కండిషన్స్ మారవచ్చు, అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అనేది ఈసారి పూర్తిగా మారిపోయింది. గవర్నమెంటే స్టూడెంట్ అకౌంట్కి డైరెక్ట్గా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పైసలు ఇస్తుంది. అవి 1 వీక్లో మీరు కాలేజీకి కట్టాల్సి వస్తుంది. ఇది ఒక పద్ధతి ఈ సంవత్సరం నుండి. తర్వాత ఎప్పుడైనా నార్మల్ అడ్మిషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత టాప్ 10 కాలేజెస్లో బి కేటగిరీ గురించి జేఈ మెయిన్ ద్వారా అందరూ జాయిన్ అయ్యేవారు. అది సెపరేట్గా జరిగేది. ఈసారి కామన్ కౌన్సిలింగ్, ఈ కౌన్సిలింగ్ బి కేటగిరీ కౌన్సిలింగ్ కూడా చేర్చడం జరిగింది. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే లాస్ట్ ఇయర్ ఫీజు ఏ విధంగా ఉంది అని తీసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వెబ్సైట్లో కూడా ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి 2.5 lakhs కంటే ఇన్కమ్ కంటే తక్కువగా ఉంటే పూర్తి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ వస్తుంది. అదే బీసీ ఈబీసీకి 1,50,000 కంటే బిలో ఉంటే పూర్తి, మైనారిటీ వాళ్ళకి కూడా పూర్తి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ వస్తుంది. కానీ పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది 2.5 lakhs కంటే తక్కువగా ఉంటే అందరికీ ఎలిజిబుల్ అని. అది ఒక 4-5 రోజుల్లో 19th కల్లా మీకు తెలుస్తుంది. ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ అనేది 2.5 lakhs కంటే బిలో ఉంటే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి పూర్తి రీఎంబర్స్మెంట్. అదే బీసీ ఈబీసీ మైనారిటీ వాళ్ళకి 1.5 lakh అని ఉండేది, 2.5 lakh అని ఇస్తున్నారు పేపర్లో. అది ఖచ్చితంగా మనకు వెబ్సైట్లో 19th కల్లా తెలుస్తుంది పూర్తి రీఎంబర్స్మెంట్. అయితే సో యూ సీ ది ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్ 2.5 lakhs బిలో, if the income is there, they will get a full reimbursement. And BCs, EBCs, minorities will get a full reimbursement if their income is 2.5 lakhs. But in the newspaper is they are giving, but in the website they are giving that 1.5 lakh. We don't know in the not government website. Whereas in the 19th June they may be clarified. If it is totally for all, it may be 2.5 lakhs also. We don't know. And another thing is, for all categories, 10,000 below rank fees reimbursement will be there. All categories 10,000 below rank fees or total fees reimbursement is there up to last year. That also you have to remember. So this is about the fees reimbursement. Next year, next observe it, counseling dates. Registration and slot booking 19th June to 28th July. 28th June. Registration, very carefully observe it. Registration
and slot booking 19th to 28th June. Whereas certificate verification start from 22nd June to 29th. And option filling 25th June to 1st July. Allotment of seat before 10th July, they will announce it. So online reporting and fees payment 12th July to 16th. Next, and in this you have to remember that in the first counseling, first phase and second phase, if you pay fees also, if you cancel the seat, you will get the fees refund. But after second counseling is over, if you cancel it, you won't get the fees. That you have to remember. Second phase from 17 to 28 and final phase from 31st July. And allocation of the last phase seat 8th August. అయితే ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి, ఫస్ట్ ఫేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్లాట్ బుకింగ్, అంటే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి ఏ రోజు వెళ్ళాలి, సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు దాని గురించి 19 జూన్ నుండి 28 జూన్ వరకు మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఆ 22nd to 29th వరకు మీరు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఆ స్లాట్ బుక్ చేసి ఉంటే 19th రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, కానీ స్లాట్ బుకింగ్ 22nd to 29th. 22nd to 29th డేట్స్ టైం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ రోజు వెళ్ళి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇస్తారు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్తో ఆప్షన్ ఫిల్అప్ చేయాల్సి వస్తుంది. 25th జూన్ టు 1st జూలై వరకు ఆప్షన్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఏ కాలేజు, ఏ బ్రాంచ్ ఎలా పెట్టాలి, ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం పెట్టాలి. అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్ 10th జూలైకి అవుతుంది. అదే ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్ ఫీజు 12th జూలై టు 16th. అయితే ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్ ఫీజు గుర్తుంచుకోండి, ఒకసారి సీట్ వచ్చిన తర్వాత సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ అంటాం. అంటే ఆన్లైన్లోనే రిపోర్ట్ చేయాలి, కాలేజీకి వెళ్ళక్కర్లే. అయితే ఆన్లైన్ రిపోర్ట్ చేసినాక సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళొచ్చు. సెకండ్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మళ్ళొక అదే ఫీజు, ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఫీజు కట్టారో అదే ఫీజు సెకండ్ కాలేజీకి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ అవసరం లేదు. సెకండ్ ఫేజ్ అయిన తర్వాత సీటు అవసరం లేదనుకుంటే క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఫీజు రిఫండ్ వస్తుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే ఒకసారి సీట్ అలాట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫేజ్లో మీరు ఫీజు కట్టేస్తే, సెకండ్ ఫేజ్లో అయినా సరే సీటు కట్టేస్తే అదే ఫీజు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఒకసారి కట్టి సెల్ఫ్ రిపోర్ట్, కాలేజ్ వెళ్ళకూడదు, ఆన్లైన్లోనే రిపోర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు సెకండ్ ఫేజ్లో వేరే కాలేజ్ వచ్చినా సరే ఆ కాలేజ్ వచ్చినట్లు లెక్క, ఫస్ట్ సీట్ పోతుంది. So now remember carefully, online reporting after first allotment, if you pay the fees, automatically your seat will be there and you can opt for the second counseling. In second phase, if you get a better college, automatically the first phase seat will go. That you have to remember. After second phase is over, if you wanted to cancel, you can cancel, if get the fees refund. Otherwise, that will continue seat. That you have to remember. That is about the second phase. And third phase 17th to 28th. This also you have to remember. And what are the document needed? ఏ డాక్యుమెంట్స్ మనం హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి. రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలో కూడా చెప్తాను లాస్ట్లో. రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత 1200 ఫీజు ఉంటుంది జనరల్గా, 600 SC/ST వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఆ ఫీజు కట్టినాక రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటాం. ఒక హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లో ఒక డేట్, నియరెస్ట్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, డేట్ టైం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ రోజు వెళ్ళి మనం సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్సే ఇవ్వాలి. ఏం ఒరిజినల్స్ అంటే జిరాక్స్ అన్ని దగ్గర పెట్టుకోండి, కానీ ఒరిజినల్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఒరిజినల్స్ ఏంటంటే ఆధార్, మార్క్స్ మెమో, ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేటు, SSC ఇంటర్మీడియట్ మెమోస్, తర్వాత TS ఈ ర్యాంక్ కార్డు మెమో అండ్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ 6th to ఇంటర్ వరకు, తర్వాత SSC ఇంటర్మీడియట్ మెమో, TS MCET హాల్ టికెట్, TS MCET ర్యాంక్ కార్డు, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే అప్లికబుల్ అయితే, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్, ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అయితే అది, NCC అయితే అది, రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్, ఇవన్నీ మీరు తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది. అయితే రెసిడెన్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఇంటర్ తర్వాత కానీ 10th తర్వాత కానీ ఎప్పుడైనా 1 year చదవకుండా, కాలేజీలో ఆ స్కూల్లో చదవకుండా గ్యాప్ ఉంటే మాత్రం రెసిడెన్స్, లేదంటే మాత్రం మీరు కాలేజీలో ఇచ్చిన బోనఫైడ్ స్టడీ సర్టిఫికేటే రెసిడెన్స్ అవుతుంది. అది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే ఏ విధంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అది నౌ యు సీ ఆల్వేస్ on 19th June onwards, not now, 19th June onwards, you can opt for counseling. So you can go through the website. Already I told the website address. This is the website, eapsettgche.acn or tsmset.nic.in. also you can go. So ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళిన వెంటనే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది, రిజిస్టర్డ్ యూజర్ లాగిన్ ఆర్ న్యూ స్టూడెంట్. మీరు ఇప్పుడు ఇంకా లాగిన్ అవ్వలేదు కాబట్టి, ఫస్ట్ కాబట్టి న్యూ స్టూడెంట్ ఫ్రీ
రిజిస్ట్రేషన్ లాగిన్ ఎంటర్ అవ్వాలి. అయిన వెంటనే ఎంటర్ మొబైల్ నంబర్, మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చిన వెంటనే ఓటీపీ వస్తుంది. సో యూ గివ్ మొబైల్ నెంబర్, యూ విల్ గెట్ ఓటీపీ. దెన్ ద డిఫరెంట్ కాలమ్స్ విల్ బి కమింగ్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పే ప్రాసెసింగ్ ఫీస్, వెరిఫై ఫీ పేమెంట్ స్టేటస్, స్లాట్ బుకింగ్, కాంటాక్ట్ అస్. అయితే మీరు మొబైల్ నెంబరు, రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు ఇచ్చిన వెంటనే మీకు పేమెంట్ ప్రాసెస్ ఫీజ్, వెరిఫై పేమెంట్ స్టేటస్, స్లాట్ బుకింగ్, కాంటాక్ట్ అస్ ఇవి వస్తుంది. అయితే ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కాంటాక్ట్ నెంబరు, అదర్వైజ్ మనం ఫస్ట్ పే ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ అని క్లిక్ చేస్తాం. చేసిన వెంటనే ఇఫ్ యూ క్లిక్ దట్ పే ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్, యూ విల్ గెట్ ది టోటల్ డీటెయిల్స్. యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ది హాల్ టికెట్ నంబర్, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇన్ డిడి MMYYY ఫామ్ అండ్ ఇమేజ్. దాంట్లో క్యాప్చా అని అంటాం, ఇమేజ్ వస్తుంది, అది క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ పే ఫీజ్ బటన్ అయిన తర్వాత ఆ పే ఫీ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే వెన్ ఎవర్ యూ విల్ గెట్, వెన్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ది న్యూ యూజర్, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్లా ఆప్ట్ ఫర్ యువర్ mobile number, and after giving mobile number you will get an OTP. You enter it, then you will get the details like pay processing fees, verify payment status, start booking, contact us. You click that verify payment status, then it will ask for the details. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అయితే క్లిక్ పే ఫీజ్ బటన్, then you will get the credit card, debit card, Google Pay, Beam Pay, etc. You pay it. After pay it, you confirm it and you take that screenshot of the payment. That you have to remember. Then a form will be displayed. అంటే మీరు ఎంసెట్ హాల్ టికెట్ నెంబరు, ఎంసెట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఇమేజ్, పే బటన్ చేసిన తర్వాత ఆ వెబ్సైట్ మీకు పేమెంట్ మోడ్కి తీసుకెళ్తుంది. క్రెడిట్ కార్డో, డెబిట్ కార్డో, లేకపోతే గూగుల్ పేనో ఏదైనా సరే పే చేసిన వెంటనే మీకు కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఆ కన్ఫర్మేషన్ రిసిప్ట్ని ఒకసారి ఒక స్క్రీన్ షాట్లో తీసి పెట్టుకోండి, మీకు SMS కూడా వస్తుంది. అండ్ అప్పుడు వెంటనే ఒక ఫామ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ ఫామ్ కంటైన్ ది డీటెయిల్స్ యూ హావ్ టు గివ్. ఈ ఫామ్లో మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఫాదర్స్ నేము, మదర్స్ నేము, మీ నేము, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఏ కాలేజీలో చదివారు, ర్యాంక్ ఎంత, ఈమెయిల్ అండ్ మొబైల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతిసారి మీకు ఈమెయిల్, మొబైల్ ద్వారానే డీటెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా. ఆధార్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఆ నెంబరు, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ నెంబరు, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబరు, ఆర్ ఎనీ కేటగిరీ, SC, ST, NCC, RPW, అవన్నీ కేటగిరీలు నెంబరు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఏ కేటగిరీ అయితే ఆ కేటగిరీ, విచ్ ఎవర్ కేటగిరీ యూ బిలాంగ్, యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఆల్ దిస్ కాలమ్ విత్ యువర్ ఫాదర్స్ నేమ్, యువర్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మొబైల్, ఈమెయిల్, etc. Then Aadhaar also. And after that you give, if any category you belong, income certificate you have to give, or say caste certificate number, that you have to give it. Next, click the submit button. It says that whether it is correct or not. Any again verification it gives. You want anything, you can verify it always. Then it go to the payment. Already told, it may come starting or it may come here. You after paying for generally SC, ST 600, others 1200. This is called registration fee only for options. So then after taking the screenshot, you have to select the date of helpline center. So what happened after that payment mode is over? After payment mode is over, slot booking you click. I already told second point, that is called as here. Payment price is over. Verify payment status. Then go to the slot booking. In slot booking, directly your name, etc. Because already you paid the fees, your mobile number will appear, but remaining some details they will ask, and that hall ticket number, rank, again it will ask. You fill that. Then you select which center is near to you. అయితే ఈ పేమెంట్ మోడ్ స్టేటస్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు స్లాట్ బుకింగ్ అని చేయండి. స్లాట్ బుకింగ్ అయిన వెంటనే మీ దగ్గరలో ఉన్న కాలేజ్, అంటే అది డిఫరెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు కానీ, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు కానీ ఇస్తారు. మీ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ అంటాం. ఆ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ డిఫరెంట్ మీ ఊర్లో దగ్గర ఉన్నది, మీ ఇంటికి దగ్గర ఉన్న స్లాట్ను బుక్ చేసుకోండి. హెల్ప్ లైన్ సెంటర్, ఆ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లో బుక్ చేసిన వెంటనే స్లాట్ డేట్స్ వస్తాయి. ఏ డేట్ మీరు వెళ్ళదలుచుకున్నారు, డేట్ని మార్చలేం కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి. 22 నుండి కదా, ఆ డేట్ నుండి 28 లోపల ఏ డేట్ మీకు మంచిది, ఆ డేట్లో ఒక డేట్ సెలెక్ట్ చేయండి. వెంటనే టైం వస్తుంది, ఆ టైం సెలెక్ట్ చేయండి.
చేసిన వెంటనే మీరు సెలెక్టెడ్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఈస్ కరెక్ట్, కన్ఫర్మ్ ఇట్ అని వస్తుంది, కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. అది ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి. ఆ డేట్కి మీరు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో after selecting slot booking, you will get again the small details of the hall ticket number and rank, etc. You fill it. Then you will get the option of the helpline centers. Helpline nearest to your house, which helpline center is there. So many helpline centers are there throughout the Hyderabad and in the districts. That helpline center you select it, then automatically date will come. You select that date 22 to 28, and after selection of the date, you select the time. At that time, particular time, selection is over, automatically it will ask for the confirmation, you confirm it. But be careful, the same date, same time, you have to go to the helpline center with all original certificates. After verifying the original certificate, they will give a paper, and also on that paper clearly registration number will be there. That is for the option filling. రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ద్వారానే మనం ఆప్షన్ ఫిల్అప్ చేయవచ్చు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది అప్ టు ఆప్షన్ ఫిల్లింగ్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ఎలా ఆప్షన్స్ ఫిల్అప్ చేస్తారు, ఏం చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. హౌ టు ఫిల్ ఆప్షన్స్ ఎక్సెట్రా ఐ విల్ టెల్. నౌ వన్స్ యూ సీ హియర్ while filling the options, to get idea, the last year cutoffs I am giving. లాస్ట్ ఇయర్ కటాఫ్స్ ఒక్కసారి చూడండి. ఆప్షన్ ఫిల్అప్ చేయడం ఎలా అనే దాని కంటే ముందు లాస్ట్ ఇయర్ ఏ విధంగా వచ్చినాయి, లాస్ట్ ఇయర్ కటాఫ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కాలేజీలు ఇలా ఇచ్చాను చూసుకోండి ఒకసారి స్క్రీన్లో. OUCSC కంప్యూటర్ సైన్స్ బాయ్స్కి 1620, గర్ల్స్కి 2439 దగ్గర ఆగింది. ఎగ్జాంపుల్ BCAలో 4900, 5800, BCB 3722, 3280, SCకి 11,000, 9000, STకి 7300, గర్ల్స్ అయితే 13749 దగ్గర ఆగింది. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ OU కంప్యూటర్ సైన్స్. OUEC ఈ విధంగా ఉంది, 3459, EC గర్ల్స్ 3749, BCA అయితే 10,000, 14,000, BCB అయితే 5800, 9300, SC ST. అయితే ఇవి కొన్ని కాలేజీల ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ రియల్ కటాఫ్స్ ఇవి. అయితే ఇవి కాకుండా, so you see, only to get idea, the last year real cutoffs I have given, but don't rely on this year it may change. So you have to get whatever the rank is there, you have to keep the better colleges, because number of options you can increase, any number of options you can keep. So even though you won't get seat in OU, you start with OU, JNTU, CBIT, etc, like that. So whatever the colleges you are getting, better than compared to last year, but compared to that, a very good 10 more good colleges you keep. This may change this year. అయితే ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి, లాస్ట్ ఇయర్లో 12వ కాలేజ్ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ 10 కాలేజీలు కూడా పెట్టండి, తప్పేం లేదు. ఎన్ని ఆప్షన్స్ అయినా పెట్టొచ్చు. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాల్సిందంటే ఆప్షన్ పెట్టేటప్పుడు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ పెట్టాలి. అది కూడా గుర్తుంచుకోండి. అంటే మనకు వస్తుందో లేదో అనేది డౌట్ పక్కకు పెట్టి, మన ర్యాంక్ అంటే మంచి ర్యాంక్, టాప్ ర్యాంక్ వచ్చే సీట్లు కూడా ముందు పెట్టుకోవాలి. అది అయితే ఈ సీట్లు పెట్టే ముందు ఏం చేయండి అంటే, మీరు ఒక వైట్ పేపర్ మీద మాన్యువల్ ఆప్షన్ ఫామ్ కూడా ఇస్తారు మీకు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్. అది తీసుకుని ఒక పెన్సిల్తో వరుసగా రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో కీప్ ఇన్ ది మాన్యువల్ ఆప్షన్ పేపర్ ఆర్ ఆన్ వైట్ పేపర్, యూ రైట్ ది ఆప్షన్స్ అండ్ అప్ అండ్ డౌన్ యూ డూ. బికాస్ after getting one seat, you can't say that you got 10th college, you can't say that 12th college I want. No, it won't come. It will go upward but not downward. So you do trial and error on keeping on white paper. ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసుకుని, మీకు కాలేజ్ దగ్గరగా ఉందా, బస్సు ఉందా, ఫెసిలిటీ ఉందా, టాప్ కాలేజెస్ కాకుండా 4 సంవత్సరాలు కాలేజ్ వెళ్ళాలి కాబట్టి అది చూసుకుంటూ అటు ఇటు చేసుకుంటూ పెన్సిల్తో రబ్ చేసుకుంటూ మారుస్తూ ఒక ఫైనల్ కంక్లూజన్కి వచ్చిన తర్వాతే యాక్చువల్ ఆన్లైన్లో ఫిల్అప్ చేయండి. అంతవరకు ఒక వైట్ పేపర్ మీద మాత్రమే ఆప్షన్స్ రాయండి. సో కీప్ ఆల్ ది ఆప్షన్స్ ఆన్ వైట్ పేపర్. యూ డూ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్స్ depending upon whether the college is near to you or bus is there or what facilities are there, all that. Because not only top college list, 1 or 2 colleges here and there you can change depending upon your availability, your bus availability, your transportation, because 4 years you have to go. So that you have to see, that type of exercise you do on white paper, then only online filling you have to do. That you have to remember. So now the next thing is how to fill
ఒకసారి చాలా జాగ్రత్త చూడండి. నేను జనరల్ ఫర్ ఐడియా పర్పస్ చెప్తున్నా. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ ఫర్ ఉస్మానియా అండ్ యూనివర్సిటీ కాలేజెస్. గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు కంప్యూటర్ అండ్ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్, బికాస్ జనరల్గా అదే ఇస్తున్నారు అందరూ అండ్ ప్రెజెంట్లీ యూజ్ అయ్యేది. తర్వాత ఈసీఈ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కావాలంటే సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, అది మీ ఇష్టం. అండ్ ఓయూ జేఎన్ టు గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు సిఎస్సి ఇన్ టాప్ 10 ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో ఓయూ జేఎన్టీ తర్వాత టాప్ 10-12 కాలేజీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. కంప్యూటర్స్ అన్ని పెట్టిన తర్వాత దోస్ హూ గాట్ హయ్యర్ ర్యాంక్ కెన్ టేక్ టాప్ 20 colleges. And in computer sciences, there are so many branches are coming: AI, cyber technology, AML, all this data science, we can give that. So without considering last year cutoff, keep all good college options also from top to lower colleges. That also you have to remember. If financial problem, the money problem is there, then select CSC in OU, JNTU and Karimnagar and Sultanpur, etc. And because university colleges are there not only in Hyderabad but in Karimnagar, Sultanpur, Mantani, Mehboob Nagar, all that. So that also you can select. And if financial problem is there, instead of good top private colleges, you can do directly Usmania JNTU in Hyderabad also, because fees will be less. And if that is also not coming, in other college also, university colleges in JNTU is there in Karimnagar, Mantini, Jagityal, Kottagudam, and also not Kottagudam, Sultanpur, and in Mehboob Nagar. All this also you can select depending upon your financial condition. Before giving option, verify placement record also. And SC/ST student who will have job reservation, because after engineering is over they will have job reservation, so they can prefer electrical, civil also instead of CSC. Now you see, after going to the helpline center, you will get a form. In that number will be there, registration number. So again you come to home or online or from the laptop at home. అయితే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ దగ్గర ఒక నెంబర్ ఇస్తుంది, ఆ ఒక పేపర్ ఇస్తారు. అది తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో ఆన్లైన్లో కానీ లేదంటే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ ఎక్కడైనా సరే ఇంటర్నెట్ సెంటర్లో కానీ వెళ్ళి మళ్ళీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి యూ కెన్ సే దట్ ఆప్షన్ ఫిల్లింగ్. ఆప్షన్ ఫిల్లింగ్ అన్న వెంటనే ఫస్ట్ ఏంటి వస్తుందంటే రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అని అడుగుతుంది. అది మీకు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లో ఇస్తారు. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఫిలప్ చేసిన తర్వాత ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ ఫిలప్ చేసిన తర్వాత హాల్ టికెట్ నెంబరు, ర్యాంకు డిస్ప్లే అవుతాయి. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం మారుతుంది కాబట్టి చెప్తున్నా. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీరు ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేయండి. ఎంటర్ చేసి హాల్ టికెట్ నెంబరు, ర్యాంక్ ఎంటర్ చేయండి. లేకపోతే ముందే ర్యాంక్, హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. అది డిపెండ్స్ అపాన్, ప్రతి ఇయర్ మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. అంటే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లో రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ తీసుకుని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఆప్షన్ ఫిల్లింగ్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్, మీరు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు ఫస్ట్లోనే స్లాట్ బుకింగ్, ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇవ్వాలి, ఓటీపీ అడుగుతుంది. తర్వాత ఆప్షన్ ఫిల్లింగ్కి వెళ్ళండి. ఆప్షన్ ఫిల్లింగ్ అయిన తర్వాత చాలా కేర్ఫుల్. ఆప్షన్ ఫిల్లింగ్లో ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్స్, హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ అని చేస్తారు, తప్పు. హైదరాబాద్తో పాటుగా రంగారెడ్డి, మల్కాజిగిరి, మేడ్చల్, భువనగిరి, యాదాద్రి, నల్గొండ, ఈ మెదక్, ఇవన్నీ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న కాలేజ్. హైదరాబాద్లో చేసినప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే చాలా కాలేజీలు, గోకరాజు రంగరాజు కానీ లేకపోతే ఈ బీవీఆర్టీ కానీ ఇవన్నీ హైదరాబాద్లో లేవు, చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు, బికాస్ ద మేజర్ కాలేజెస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ హైదరాబాద్ బట్ దే బిలాంగ్ టు రంగారెడ్డి, దే బిలాంగ్ టు భువనగిరి, యాదాద్రి, ఆర్ దే బిలాంగ్ టు మెదక్, మేడ్చల్, మల్కాజిరి, మెదక్, నల్గొండ, ఆల్ రంగారెడ్డి, ఆల్ దిస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ యూ సెలెక్ట్, దెన్ ఓన్లీ ద రెస్పెక్టివ్ కాలేజెస్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. అంటే అవి సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు ఓయూ, జేఎన్టీయూ, సిబిటి ఇలా వరుసగా రావు, అక్కడక్కడ ఉంటాయి, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. దాంట్లో ఇక్కడ కంప్యూటర్స్, ఈసీ ఇలా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఓయూ 1 అని పెడతాం, జేఎన్టీయూ 2 అని పెడతాం. ఇలా టాప్ 20 కాలేజెస్లో నేను కంప్యూటర్ చేసి 21 ఈసీ పెడతాను. ఇలా ఇది ఎగ్జాంపుల్. So this is an example I am giving. So you are right. So only all these numbers you fill on white paper. ఆన్ వైట్ పేపర్లో ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఒక పేపర్ మీద రెడీ ఉంటే మీరు ఓయూ వచ్చిన వెంటనే 121 పెట్టేయచ్చు, జేఎన్టీ వచ్చిన వెంటనే 232, ఎందుకంటే వైట్ పేపర్లో ఆల్రెడీ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి. సో బికాస్ ఆల్రెడీ యూ కెప్ట్ ఇన్ వైట్ పేపర్, యూ ఆర్ రెడీ విత్ డేటా, యూ కెన్ fill it and you can change it also. And remember carefully, after filling it, save it and exit. Automatically that will be changed again. So one day before the option filling date, you save and exit and confirm it so that you can't change. So after option filling is over, say they will allot the seat before July 10th. After allotment, what happened? You have to
ఆఫ్టర్ అలాట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ అట్ హోమ్ ఓన్లీ, ఫ్రమ్ హోమ్, ఇంటి నుండే మీరు సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేయండి, చేసి ఫీజు కట్టండి. ఫీజు కట్టిన వెంటనే మీరు ఒక నెంబర్ వస్తుంది, కాలేజీకి వెళ్ళక్కర్లేదు, అది స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి. మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్ ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్స్ ఏదైనా మార్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీకు సీట్ వస్తుంది. అంతేగాని ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఫస్ట్ ఫేజ్లో సీట్ వచ్చిన వెంటనే ఫీజు కడితేనే ఆ సీట్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఆ సీట్ పోతుంది. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఫస్ట్ phase seat, if you pay the fees and online report, be careful, online report, don't go to the college, self report will say, online self reporting you do from home, automatically that seat will be there. In second phase you change the option, you will get another seat, means automatically this seat will go, that you have to remember. After second counseling is over, if you want you can cancel it, otherwise it will go further. ఇది మీకు ఫిలప్ చేసే విధానం, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. సో ఆల్ ది బెస్ట్, బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ రికార్డింగ్.